دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسی آبدوزیں بھی موجود ہیں جو ایک بار سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں تو کئی مہینوں تک بغیر سطح پر آئے اپنا مشن مکمل کر سکتی ہیں۔ ایسی آبدوزیں جنہیں نہ بار بار ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی آکسیجن لینے کے لیے سمندر کی سطح پر آنا پڑتا ہے، یہ خاموشی سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں، دشمن کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہیں اور اگر ضرورت پڑ جائے تو چند لمحوں میں پوری دنیا کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک آبدوز اتنے عرصے تک سمندر کے اندر زندہ کیسے رہتی ہے؟ اس کے اندر بجلی کہاں سے آتی ہے؟ اس کا انجن کیسے چلتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر آخر دنیا کی بڑی طاقتیں اربوں ڈالر خرچ کر کے نیوکلیئر سب میرینز کیوں بناتی ہیں؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم نیوکلیئر سب میرینز کی دنیا کے ہر راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم جانیں گے کہ ان کی ایجاد کیسے ہوئی، یہ عام آبدوزوں سے کتنے مختلف ہیں، ان کے اندر زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ جنگ میں کس طرح استعمال کی جاتی ہیں اور آخر کیوں انہیں دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم ہر پہلو کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ویڈیو کے اختتام تک آپ کو نیوکلیئر سب میرینز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ لیکن اس دلچسپ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اعلیٰ معیار کی دفاعی، ایوییشن اور ملٹری ویڈیوز مسلسل دیکھتے رہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں نیوکلیئر سب میرینز کی حیرت انگیز دنیا کا سفر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نیوکلیئر سب میرین ہوتی کیا ہے؟ عام الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو یہ ایک ایسی جدید آبدوز ہے جو اپنے انجن کو چلانے کے لیے ڈیزل یا پیٹرول استعمال نہیں کرتی، بلکہ ایک چھوٹے مگر انتہائی طاقتور نیوکلیئر ری ایکٹر سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ یہی ری ایکٹر مسلسل حرارت پیدا کرتا ہے جس سے بھاپ بنتی ہے اور یہی بھاپ ٹربائنز کو گھما کر پوری آبدوز کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اسی ایک نظام سے آبدوز کا انجن چلتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، پانی کو صاف کیا جاتا ہے اور اندر موجود عملے کے لیے آکسیجن تک تیار کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر سب میرین عام آبدوزوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور، زیادہ خود مختار اور زیادہ دیر تک سمندر کی گہرائی میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے بار بار ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بعض اوقات ایک ہی نیوکلیئر فیول پر ہی کئی سال تک خدمات انجام دے سکتی ہے۔ یہی خصوصیت اسے دنیا کی جدید ترین بحری جنگی مشینوں میں شامل کرتی ہے۔ نیوکلیئر سب میرین کا تصور دوسری جنگ عظیم کے بعد سامنے آیا، جب دنیا کی بڑی طاقتوں نے محسوس کیا کہ مستقبل کی جنگیں صرف زمین یا فضا میں نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں بھی لڑی جائیں گی۔ اس وقت روایتی ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں مؤثر تو تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ انہیں اپنی بیٹریاں چارج کرنے اور آکسیجن حاصل کرنے کے لیے بار بار سمندر کی سطح پر آنا پڑتا تھا۔ یہی لمحہ دشمن کے لیے انہیں تلاش کرنے کا بہترین موقع بن جاتا تھا۔ فوجی ماہرین نے ایسی آبدوزیں بنانے کا منصوبہ تیار کیا جو مہینوں تک پانی کے اندر رہ سکیں اور دشمن کو اس کی موجودگی کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اسی تحقیق نے نیوکلیئر پروپلشن ٹیکنالوجی کو جنم دیا، جس نے بحری جنگ کے اصول ہی بدل کر رکھ دیے۔ اب سمندر کی گہرائیوں میں خاموشی سے سفر کرنے والی آبدوزیں دنیا کی طاقت کے توازن کا اہم حصہ بن گئیں۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے والا پہلا ملک امریکہ تھا، جس نے برسوں کی تحقیق اور تجربات کے بعد دنیا کی پہلی آپریشنل نیوکلیئر سب میرین تیار کی۔ اس کامیابی نے ثابت کر دیا کہ سمندر کے اندر طویل عرصے تک بغیر ایندھن بھرے رہنا صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی دیگر بڑی طاقتوں نے بھی اسی میدان میں قدم رکھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مستقبل میں بحری برتری صرف انہی ممالک کے پاس ہوگی جن کے پاس جدید نیوکلیئر سب میرینز ہوں گی۔ آج یہ آبدوزیں صرف جنگی ہتھیار نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی دفاعی طاقت، تکنیکی مہارت اور عالمی اثر و رسوخ کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک نیوکلیئر سب میرین کے اندر ایسا کون سا نظام نصب ہوتا ہے جو اسے برسوں تک طاقت فراہم کرتا رہتا ہے، اور یہ ری ایکٹر حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم تفصیل کے ساتھ اب جانیں گے۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ نیوکلیئر سب میرین کی اصل طاقت اس کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ری ایکٹر در حقیقت کام کیسے کرتا ہے؟ عام طور پر اس کے اندر یورینیم کا خصوصی ایندھن استعمال کیا جاتا ہے جسے انتہائی احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب یورینیم کے ایٹم تقسیم ہوتے ہیں تو اس عمل کو نیوکلیئر فیشن کہا جاتا ہے۔ اس فیشن کے دوران بے حد زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی آگ نہیں جلتی، نہ ہی پیٹرول یا ڈیزل کی طرح
ईंधन को जलाया जाता है। ये खालिस्तान एटमी सतह पर होने वाला एक साइंसी अमल है जिससे पैदा होने वाली हरारत को पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी इंतहाई ज्यादा दबाव में रखा जाता है ताकि वो उबलने की बजाय मजीद हरारत जज़ब करता रहे। फिर यही हरारत दूसरे निज़ाम तक मुंतकिल की जाती है जहां भाप पैदा होती है और यही भाप ताकतवर टरबाइंस को घुमाती है। इन्हीं टरबाइन से प्रोपेलर हरकत करता है, बिजली पैदा होती है और पूरी आबदोज का हर निज़ाम मुसलसल चलता रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी गैर मामूली पायदारी है। एक आम गाड़ी या जहाज को बार बार ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन कई साल तक एक ही ईंधन पर काम कर सकती है। बाज़ जदीद आबदोजों में नस्ब रिएक्टर पूरे ऑपरेशनल दौरानिये तक बगैर ईंधन तब्दील किए खिदमात अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इन आबदोजों को बार बार बंदरगाह वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा रिएक्टर सिर्फ इंजन ही नहीं चलाता बल्कि अंदर मौजूद सैकड़ों आलात, जदीद रेडार, सुनार, कंप्यूटर सिस्टम्स, रोशनी, पानी साफ करने वाले प्लांट्स, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और अमले की रोजमर्रा जरूरियात के लिए भी बिजली फराहम करता है। यही खुद मुख्तारी न्यूक्लियर सबमरीन को दुनिया की सबसे मौसर जंगी मशीनों में शामिल करती है, क्योंकि ये दुश्मन की नजरों से ऊजा रहते हुए तवील अरसे तक अपना मिशन जारी रख सकती है। यकीनन इतनी बड़ी मिकदार में तवानाई पैदा करने वाले रिएक्टर के साथ हिफाजत का मामला भी इंतहाई अहम होता है। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स में कई तहों पर मुश्तमिल हिफाजती निज़ाम नस्ब किए जाते हैं। रिएक्टर को मोटी फुलादी और खसूसी हिफाजती तहों के अंदर बंद रखा जाता है ताकि ताबकारी बाहर ना निकल सके। इसके दर्जा हरारत, दबाव और ताबकारी की सतह पर 24 घंटे जदीद कंप्यूटर्स और माहिर इंजीनियर्स नजर रखते हैं। अगर किसी भी निज़ाम में मामूली सी खराबी का खदशा पैदा हो तो हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर रिएक्टर की रफ्तार कम कर देता है या जरूरत पड़ने पर इसे बंद भी कर सकता है। यही वजह है कि जदीद न्यूक्लियर सबमरीन्स इंतहाई सख्त हिफाजती असूलों के तहत तैयार की जाती हैं। अगरचे इनकी तामीर पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन इसके बदले में इन्हें ऐसी ताकत, खुद मुख्तारी और काबिल एतमाद कारकर्दगी हासिल होती है जो रवायती आबदोजों के लिए मुमकिन नहीं। आगे हम जानेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जिंदगी कैसे होती है, अमला महीनों तक समंदर की गहराई में कैसे रहता है और रोजमर्रा के मामलात किस तरह अंजाम दिए जाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जिंदगी किसी आम जहाज या फौजी बेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जब एक सबमरीन अपना मिशन शुरू करती है तो इसका अमला कई हफ्तों बल्कि बाज़ औक़ात कई महीनों तक समंदर की सतह नहीं देख पाता। सूरज की रोशनी, खुली हवा, बारिश और आसमान जैसी मामूली चीजें भी इनके लिए सिर्फ एक याद बन जाती हैं। सबमरीन के अंदर हर जगह महदूद होती है, इसलिए हर इंच का इंतहाई दानिशमंदाना इस्तेमाल किया जाता है। अमले के सोने के कमरे छोटे होते हैं। बाज़ औक़ात 2 या 3 अफराद एक ही बिस्तर को मुख्तलिफ औक़ात में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हार्ट बैंकिंग कहा जाता है। राहदारियों की चौड़ाई भी इतनी कम होती है कि 2 अफराद बामुश्किल एक दूसरे के पास से गुजर सकते हैं। इस महदूद जगह के बावजूद हर चीज को इस अंदाज में तरतीब दिया जाता है कि अमला अपना काम मौसर तरीके से अंजाम दे सके, क्योंकि एक मामूली गलती भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हर फर्द अपने फराइज पूरी जिम्मेदारी और इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ अदा करता है। सबमरीन के अंदर जिंदगी 24 घंटे जारी रहती है, इसलिए अमला मुख्तलिफ शिफ्टों में तकसीम होता है। कुछ अफराद इंजन और रिएक्टर की निगरानी करते हैं, कुछ सुनार और नेविगेशन सिस्टम पर मुसलसल नजर रखते हैं, जबकि दीगर मवासलाती निज़ाम, हथियारों और हिफाजती आलात की जिम्मेदारी संभालते हैं। हर रोज मशकें भी करवाई जाती हैं ताकि अगर आग लग जाए, पानी अंदर दाखिल होने लगे या किसी हंगामी सूरत हाल का सामना हो तो हर शख्स फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। खुराक भी पहले से कई हफ्तों या महीनों के लिए जखीरा की जाती है, इसलिए जगह की बचत के लिए हर चीज को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में रखा जाता है। जदीद न्यूक्लियर सबमरीन्स में पानी साफ करने के प्लांट्स मौजूद होते हैं जो समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन पैदा करने के खसूसी निज़ाम भी नस्ब होते हैं ताकि अमला बगैर बाहर निकले तवील अरसे तक अंदर रह सके। यही जदीद टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर सबमरीन को रवायती आबदोजों से कई दर्जे आगे ले जाती है। अगरचे न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जदीद सहूलियात मौजूद होती हैं, लेकिन ज़हनी दबाव इस जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। कई महीनों तक खानदान से दूर रहना, महदूद जगह में रिहाइश अख्तियार करना, मुकम्मल खामोशी बरकरार रखना और हर लम्हा दुश्मन की निगरानी का इम्कान, ये सब अमले पर नफ्सियाती दबाव डालते हैं। इसीलिए सबमरीन में तैनात होने वाले अफराद का इंतखाब इंतहाई सख्त तिबी,
जिस्मानी और ज़हनी इम्तिहानात के बाद किया जाता है। इन्हें महीनों तक खसूसी तरबियत दी जाती है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में घबराहट का शिकार ना हो और दुरुस्त फैसला कर सकें। यही तरबियत इन्हें दुनिया के बेहतरीन बहरी एहलकारों में शामिल करती है। एक न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ ताकतवर मशीनों की वजह से कामयाब नहीं होती, बल्कि इसके पीछे मौजूद तरबियत याफ्ता बासलाहियत और नज़्म ज़ब्त के पाबंद अफराद ही इसकी असल कुव्वत होते हैं। आगे हम जानेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन जंग के दौरान किस तरह इस्तेमाल की जाती है, ये कौन से जदीद हथियार लेकर चलती है और आखिर क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें इन्हें अपनी दिफाई हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा तस्वर करती हैं। अब अगर हम पूरी गुफ्तगू का खुलासा करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ एक आबदोज नहीं, बल्कि जदीद साइंस, इंजीनियरिंग और अस्करी हिकमत अमली का एक ऐसा शाहकार है जिसने बहरी जंग के अंदाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। एक तरफ इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर इसे बरसों तक मुसलसल ताकत फराहम करता है, तो दूसरी तरफ इसकी खामोश नकल हरकत इसे दुश्मन के लिए तकरीबन नाकाबिल शनाख्त बना देती है। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी बहरी ताकतें अपनी न्यूक्लियर सबमरीन फोर्स को अपनी कौमी सलामती का बुनियादी सतून तस्वर करती हैं। ये आबदोजें सिर्फ हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि दुश्मन को जंग शुरू करने से रोकने में भी अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हर मुल्क जानता है कि समंदर की गहराइयों में मौजूद एक खामोश न्यूक्लियर सबमरीन किसी भी वक्त मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। यही ताकत आलमी सियासत, दिफाई तवाज़ुन और फौजी हिकमत अमली पर गहरा असर डालती हैं। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत, जदीद सुनार सिस्टम्स, खुदकार कंट्रोल टेक्नोलॉजी और मजीद महफूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ ये आबदोजें पहले से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खामोश और ज्यादा मौसर हो जाएंगी। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स को आने वाले कई अशरों तक दुनिया की सबसे अहम बहरी जंगी टेक्नोलॉजी समझा जाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आइंदा भी दिफा, एविएशन और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी पर ऐसी ही मयारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपने कीमती ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।